جہاں کہیں اور جس حال میں گانے بجانے اور پٹاخے وغیرہ کے ساتھ شادیات کا معاملہ ہوگا، ہم ہرگز اس جگہ نکاح نہیں پڑھائیں گے، کہ اس محفل میں شریک بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ نکاح تو نہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن بریانی کھانے کے لیے وہاں پہنچ جائے تو نکاح بھی نہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، شریک بھی نہیں۔ السلام آداب جوہار، میرا نام ہے سرفراز شاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد رپورٹر جمشید پور۔ دوستوں، شادیوں میں اور نکاحوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور جو درپیش آتی ہے، اس کو لے کر پچھلے کئی مہینوں سے یہ مشورہ جمشید پور کے تمام علماء کرام اور تمام شریعت کے مولاناؤں کے دوارا کہ جس نکاح میں بم پٹاخہ اور ہو ہنگامہ ہلہ اس طرح ہوتا ہے اور لوگ شرارت کرتے ہیں، اس پر کیسے روک تھام ہو اور اس کو کیسے بند کیا جائے، اس کو لے کر خاص میٹنگ قریب 6 مہینے پہلے بھی ہوئی تھی اور آج پچھلے 2 دن پہلے بھی ہوئی اور آج ایک بڑا میٹنگ بلایا گیا آزاد میرج ہال میں۔ لیکن یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو روکنے میں ہمارے شہر کے علماء کرام جو تمام شریعت کے علماء کرام ہیں، اس کو روکنے میں کتنے حد تک سفل ثابت ہو پائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتا پائے گا۔ لیکن آج اس میٹنگ کے اندر کیا خاص باتیں ہوئی اس کو لے کر ہم جانیں گے۔ ہمارے بیچ چاروں مسلک کے علماء کرام ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اور پریاس کریں گے کہ آخر کیسے آپ ان فتنوں کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سبھی کا اس خاص پیشکش میں سواگت اور استقبال بلائی گئی تھی۔ اس میں مقصد کیا ہے؟ نکاح میں جو تمام حالات پیش آتے ہیں اس کو کس طرح سے آپ روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے اور یہاں پر کیا باتیں آج ہوئی؟ مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نکاح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی ایک عظیم سنت ہے، اور اس عظیم سنت اور عبادت کو جس طریقے سے اس قوم نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور اس کو کھیل تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، اس قوم کے لیے انتہائی بڑا ہی نازک، حساس اور ڈوب بننے والا مقام ہے۔ ہم علماء کرام، تمام علماء کرام نے، شہر کے اور تمام عمائدین شہر نے، دانشوران قوم نے متحدہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایسے تمام شادیات کا جس میں ڈول، باجے، گانے، ناچ، پٹاخے وغیرہ کا معاملہ ہوگا، علماء کرام نہ اس کا نکاح پڑھائیں گے اور نہ ہی ان نکاح کی مجلسوں میں شریک ہوں گے، اور تمام عمائدین شہر نے بھی اور نوجوانوں نے بھی یہ تہیہ کیا ہے کہ وہ بھی اس مجالس میں، اس طرح کی محافل میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی مولوی کہیں سے پکڑ کر لایا جاتا ہے اور وہ نکاح پڑھاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کرام اس پر بھی غور کریں گے تو اس پر بھی قدغن اور روک لگائی جائے گی۔ بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کرنا اپنا کام ہے۔ ہم یقیناً قیامت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن قیامت ابھی آئی نہیں ہے، ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں، غیرت موجود ہے اور ایمانی جذبہ موجود ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حالات بہتر ہوں گے اور تبدیلی آئے گی۔ لیکن آپ اس چیز کو پہچاننے میں کیسے سکشم ثابت ہو پائیں گے کہ جن شادیوں میں نکاح ہو رہے ہیں اس میں ڈھول باجے، بینڈ باجا یہ سب ہو رہا ہے اور اس کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے، یہ کیسے آپ پہچانیں گے؟ ہر علاقے میں ہماری ایک ٹیم ہوگی، ہر محلے میں ہماری ایک ٹیم ہوگی، وہ محلے کے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ کہاں شادی ہونے والی ہے، کہاں سے بارات نکلنے والی ہے، تو جہاں سے شادی ہونے والی ہوگی ان کو وہیں سے ہم یہ کریں گے۔ اگر خبر وہاں سے نہیں بھی مل پا رہی ہے ہم کو تو ظاہر ہے کہ یہاں جمشید پور میں شادیات سارے کے سارے ہال میں ہوتی ہیں، ہال پر پہنچنے کے لیے ہال سے پہلے وہ سڑکوں پر پہنچ کر کے جو ناٹک کرتے ہیں تو بہت بڑا شر نہیں ہے، کسی نہ کسی بندے کی نظر اس پر پڑے گی، اور جب پڑے گی تو ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہوگا، اس گروپ میں علماء بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، تو وہ خبر وہاں جب پہنچے نوجوان وہاں پہنچیں گے اور پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں اپنا تماشا بنا رہے ہیں اور قوم کا تماشا بنا رہے ہیں، اس طریقے سے ہم لوگ روک لگائیں گے اس کے اوپر۔ قاضی سعود صاحب، ڈھول نگاڑے تاشے یہ تمام چیزیں شادیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، بارات میں دیکھنے کو ملتی ہے، آپ اپنے سنگٹھن کو کس حد تک لے جائیں گے اور کیسے مضبوط کریں گے کہ آپ جمشید پور کے علاقے میں اگر کہیں بھی شادی پارٹی ہو رہی ہے اور اس طرح کا تماشا ہو رہا ہے ان شادیوں میں تو اس کو روکنے میں آپ کامیاب ہو پائیں گے؟ سنگٹھن کو کہاں تک لے جائیں گے؟ دیکھیے، نکاح میں ڈھول تاشا تماشا اور ناچ گانا جو بھی ہوگا تو علماء وہاں نکاح پڑھاتے ہیں، علماء کو
تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں ناچ گانا ہوا ہے, پٹاخہ ہوا ہے. جب ایسے مولانا لوگ کو معلوم ہو جائے گا تو مولانا خود ہی نکاح پڑھانے سے گریز کریں گے اور وہاں سے چلے آئیں گے. جب وہ آ جائیں گے تو دوسرے علماء کو کوئی ہائر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بھی یہ علماء یہاں طے کیے ہیں کہ ہم لوگ نہیں نکاح پڑھائیں گے, ان کو بھی اطلاع کر دی جائے گی. اور یہ کمیٹی جو بنائی جا رہی ہے جوانوں کی, اس کو آگاہ کر دیا جائے گا, اطلاع کر دی جائے گی. تو یہ لوگ جا کر کے پہنچ کر کے کون پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا ہے اس پر نگاہ رکھیں گے. اور ایسے نکاح کو جہاں پہ ناچ گانا ہوگا, پٹاخہ ہوگا, ہم علماء کرام تقریباً یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم لوگ نکاح نہیں پڑھائیں گے. اب یہ ہے کہ اس نکاح کو بھی ہونا ہے تو کس طریقے سے, تو اس سلسلے میں ہم لوگ بعد میں غور کریں گے کہ کیا کیا جائے, کس طریقے سے ایسا نہیں لڑکی والے کا نقصان ہو. اس سلسلے میں ہم لوگ بعد میں غور کریں گے کس طریقے سے کیا کیا جائے. لیکن نکاح نہیں پڑھائیں گے یہ تو طے ہے, ہم لوگ سمجھ گئے. اور اسی طریقے سے دوسرے علاقہ ہے, ہر جگہ کمیٹی بنا دی جائے گی, وہاں کے لڑکے لوگ یا وہاں کے علماء بھی اسی طریقے سے خبر کریں گے یہ کمیٹی کو. تو انشاءاللہ یہ لوگ حرکت میں آئیں گے اور اس طریقے سے ہم لوگ سب مل کر کے کام کریں گے. تو آسانی کے طور پر یہ جو فتنہ ہے اور یہ جو فساد ہے اور یہ ناچ گانا ہے, پٹاخہ ہے, اس سے ہم لوگ امید ہے انشاءاللہ بچ جائیں گے اور بچا لیں گے اپنے معاشرہ کو. اس میں جو کام ہوگا وہ چاروں مسلک کے علماء کرام کا اہم کردار ہوگا. تو کیا چاروں مسلک کے علماء کرام اس کے لیے ساتھ دیں گے آنے والے؟ یہاں پہ ابھی چاروں مسلک کے علماء تھے, اہل حدیث بھی تھے, اسی طریقے سے بریلی علماء بھی تھے, اسی دیوبندی علماء تھے اور شیعہ بھی تھے. سبوں نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایسے نکاح کا بائیکاٹ کریں گے, نکاح نہیں پڑھائیں گے. لیکن جو نکاح ہوگا اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈھول تاشے نگاڑے اور جس بھی آپ فطور کا نام دیکھ لے اور سمجھ لے, تو ان نکاحوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر سے بھی باراتیں آتی ہے. تو اس کو کیسے روکنے میں کامیاب ہوں گے جو اس طرح کے آپ انجام دیکھتے ہیں, کس طرح کا کام نکاحوں میں کیا جاتا ہے, ڈھول تاشے نگاڑے, اس کو روکنے میں کیسے کامیاب ہوگا؟ اور اس کی اطلاع آپ لوگوں کو جو ملے گی وہ سماج بچاؤ کمیٹی کا گٹھن کرنے کے بعد یہ کمیٹی کہاں تک پہنچ پائے گی, کس حد تک کام کرے گی جمشید پور کے اندر؟ یہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ علماء کرام اسی پر خطاب کریں گے. اور جب خطاب کریں گے تو جن کے یہاں شادی ہو رہی ہے اس کے کان میں یہ بات پہنچ جائے گی کہ علماء نکاح نہیں پڑھائیں گے. تو جہاں سے بھی بارات آئے, چاہے لوکل ہو چاہے دوسری جگہ سے بارات آوے, سب لوگ اپنے خبر کر دیں گے کہ بھائی یہاں ڈھول تاشا باجا اور پٹاخہ پر پابندی لگ چکی ہے, یہاں پر علماء نہیں نکاح پڑھائیں گے, اس لیے آپ نہ لائیں. اگر لانے کا ارادہ کیے ہوں تو اس کو ترک کر دیں. تو انشاءاللہ یہ بات انشاءاللہ آنن فانن میڈیا سے اور علماء کے جمعہ کے خطبہ سے پورے ہندوستان میں پورے علاقے میں پھیل جائے گی یہ بات. سب سے بڑی چیز یہ سوال رہے گا آپ سے کہ جو ہندوستان کے اندر اس چیز کو پورے مکمل طور پر قائم کرنے کے لیے کس حد تک کام کرنے والے ہیں آپ لوگ, اور کمیٹی کس حد تک کام کرے گی کہ پورے ہندوستان میں, اور نہ کہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ رواج قائم ہو سکے اور نکاح میں جو ہوتے ہیں خرافات اس سے لوگ بچ سکیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے اور نبی کا جو طریقہ ہے شادی بیاہ اور نکاح میں اس سے لوگوں کو اوگت کرایا جائے, اس سے لوگوں کو اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو ایسے ایسے نبی کا طریقہ تھا. ہم نبی کے ماننے والے ہیں, اس لیے ہمارا نکاح ہو, ہماری شادی بیاہ ہو, ان معاملات میں بھی نبی کا جو طریقہ تھا اسے اپنایا جائے. اور صحابہ نے عملی طور پر اس کو بتایا, تو ان عملی طور پر جو صحابہ نے بتایا کر کے اسے بھی لوگوں کو بتانا ہے. تو ابھی تو یہ ہماری ابتدا ہے جمشید پور کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے. اور دوسری بات یہ کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں, علماء بھی ساتھ ہیں, نوجوان بھی ساتھ ہیں. علماء ان کو بتائیں گے کہ کیا طریقہ ہے, سنت کا کیا طریقہ ہے, نبی کا کیا طریقہ ہے, اس کو ہم لوگوں کو بتائیں گے. اور اگر کچھ لوگ ایسا اڑ جاتے ہیں تو ہم لوگ حکمت کے ساتھ, پوری حکمت کے ساتھ ہلکا پاور کا استعمال کریں گے.
इसलिए कि वो भी हमारे भाई हैं। देखिए जो लोग भटके हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको भगाएंगे नहीं, हम उनको भगाएंगे नहीं, प्यार से अच्छी तरह से समझाएंगे। जब ये बात समझ में आ जाएगी लोगों को, और ये मसला मेरी राय में टाइम टेकिंग है, तुरंत नहीं होगा, इस पर मेहनत करनी होगी, वक्त लगेगा, अल्लाह से दुआ करनी होगी, और जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो मुत्तहिद होकर के काम करें और हिकमत से काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये काम आगे बढ़ेगा। हाफिज़ साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग किस हद तक इसको मानने में कामयाब होंगे और आपकी मेहनत कहाँ तक रंग लाएगी, क्योंकि समाज के अंदर और कौम के अंदर जो बेदीनी आम है उसको कई सारे लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको कामयाब बनाने के लिए कितना मेहनत करने वाले हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो पहले भी आ चुकी है कि इस कौम के अंदर, इस उम्मत के अंदर यकीनन नाफरमानी करने वाले अल्लाह के रसूल के बहुत ज़्यादा तादाद है। बावजूद उसके मेहनत करना हर एक उम्मत की ज़िम्मेदारी है। नतीजा क्या होगा इसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारा काम मेहनत है, और मेहनत का नतीजा अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। मेरा काम है मेहनत करना, ज़िम्मेदारी के साथ अपनी जो बातें हैं इस्लाही, हम मस्जिदों के ज़रिए, पम्फलेट के ज़रिए, बैनर के ज़रिए हम अपनी बात को पहुंचाएंगे कि ये कमेटी के अंदर तय हुआ है, इस पर मानिए। यकीनन लोग मानेंगे, अव्वल ही मरहला में लगभग 50% लोग ज़रूर मानेंगे, इसलिए कि वो भी ईमान वाले हैं। दिल की किसी गोशे में ईमान का ज़र्रा भी अगर मौजूद होगा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको शरीयत की बातें बताई जाएंगी तो यकीनन वो मानेंगे। बावजूद इसके अगर कुछ लोग ज़बरदस्ती नाफरमानी पर अड़े रहेंगे तो नौजवान भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह वो हिकमत के साथ नौजवान क्या कर सकते हैं, हुकूमत को सामने रखते हुए, प्रशासन को सामने रखते हुए, ये उस पर भी इंशाअल्लाह कार्रवाई होगी, और पूरी मेहनत और कोशिश के साथ जो कमेटी बनी है इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो अमली तौर पर भी इंशाअल्लाह ज़मीन पर नज़र आएगा। लेकिन हर वक्त में, चाहे वो अंबिया अलैहिस्सलाम का वक्त हो उस टाइम का, और सहाबा के वक्तों में 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हर वक्त में नाफरमान लोग, मुनाफिक लोग दुनिया में आते रहे हैं, और आज के दौर में भी कई लोग हैं। तो उस निहज पर आप लोग कैसे काम करेंगे, और हिकमत जो आपकी हिकमत अमली होगी उसमें कैसे काम करेंगे, और साथ ही अगर जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इनकार करते हैं इस चीज़ का, अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं करते हैं, तो उसमें क्या कानून का सहारा भी आप लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहारा लेंगे? बड़ी अच्छी बात आपने कही है। ये तो यकीनन हमने कहा ना कि हमारी जो ये कमेटी बनी है, उलमा की जहाँ कमेटी है, समझाने समझने की बातें होंगी, कुरान और सुन्नत के ज़रिए उनको समझाया जाएगा, बार बार समझाया जाएगा। समझाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने कहा ना, नतीजा हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि नतीजा मेरे पक्ष में आ जाए। हमारी पुरसिश होगी ज़िम्मेदारी के सिलसिले में कि आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई थी उस पर आपने कितना अमल किया, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद ये काम ऐसा है कि हम मुसलमानों की ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो ख़राबी मुआशरे के अंदर है वो सिर्फ़ मुसलमानों को समझ करके हम मुसलमानों को सामने रखते हुए करते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन्हीं ख़राबियों से हमारे बिरादरान वतन भी जूझ रहे हैं, हम उनको भी बताएंगे। प्रशासन को जब ये बात समझ में आएगी, जैसे मंशियात वाला हुआ और भी ख़राबी, जहेज़ तिलक के नाम पे वो लोग भी परेशान हैं, गरीब वहाँ भी हैं, तो अगर हमारी ये आवाज़ प्रशासन तक जाएगी तो प्रशासन ख़ुद भी कहेगी कि ये काम तो अच्छा है, हम यकीनन आपका साथ देंगे। हमारे नौजवान हैं वो मशवरा करेंगे इस सिलसिले में कि हम प्रशासन को कैसे साथ लें, और लेना भी चाहिए। और हो सकता है कि कमेटी मशवरा करेगी बैठ करके, हो सकता है आगे हम अपने बिरादरान वतन तक भी इस्लाह का काम करें। समाज में तो सबको ही है, समाज के अंदर तो वो समझेंगे कि ये काम सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ये काम मुल्क का है, मुल्क को अच्छा समाज बनना चाहिए। तो बहरहाल इंशाअल्लाह मशवरे के बाद ये तय होगा कि हम लोग किस नहज पर कहाँ तक, किस हद तक जा सकते हैं, कैसे काम करेंगे। शादियों में होने वाले खुराफात को रोकने के लिए आप लोग तो काम कर रहे हैं और इस कमेटी का गठन भी हुआ है,
कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन शादियों में जो सबसे बड़ा अहम मसला पेश आता है वो जहेज़ का भी मसला होता है, उसको रोकने के लिए क्या कमेटी काम करेगी? जहेज़ के लिए पूरे मुसलमान माशरे में लोग परेशान हाल हैं। मेरी एक किताब आ रही है निकाह का इस्लामी तसव्वुर, जिसमें 44 मज़ामीन निकाह के अहमियत के ऊपर हैं। हम करीब इंशाअल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर ये किताब आ जाएगी। और जहेज़ पर मेरे 44 मज़ामीन हैं। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान का काम है कोशिश करना। तो हम उलमाए किराम के साथ नौजवान जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी निशानदही है। उलमाए किराम के साथ हम लोगों का काम खुतबा में, नमाज में, मिंबर से यही है कि समाज सुधारक जो भी बातें होती हैं उस पर हम काम करते हैं। और समाज बचाओ कमेटी का नाम इसीलिए समाज बचाओ रखा गया है कि हमारे बिरादरान वतन लोग भी जहेज़ से परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान परेशान हैं। और मेरे तो मैंने बताया कि 44 मज़ामीन हैं और उस पर एक किताब अनकरीब आ रही है। इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। 90% काम हो चुका है, तो इंशाअल्लाह मैं उसे फ्री बांटूँगा और आपकी कमेटी को भी दूँगा ताकि वो लोग भी लोगों को बाँटें और बताएँ। फरीद साहब, बुराई समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। सिर्फ़ निकाह के अंदर होने वाले खुराफात, जहेज़ के मसले, इसके अलावा भी और बहुत सारी समाज के अंदर, कौम के अंदर बुराइयां हैं। उसको रोकने के लिए समाज बचाओ कमेटी किस तरह से काम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। समाज बचाओ कमेटी उसी कुरान के इस आयत करीमा की तर्जमानी कर रही है कि हमें अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामलूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि ईमान का तशक्कुर नमाज है, माल का तशक्कुर ज़कात है, सेहत का तशक्कुर जो है सब्र है। लेकिन ये हमारा फ़रीज़ा नहीं है। अगर ईमान का फ़रीज़ा ये है कि ईमान जो अल्लाह ने दिया है उसका फ़रीज़ा ये है कि मैं बुराइयों को रोकूं और भलाइयों का हुक्म दूं, ख़ुद भी मैं नेक बनूं और दूसरों को बनाऊं, यही हमारा फ़रीज़ा है। तो हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ दावत है। अस्सय्यु मिन्नी व इत्मामु मिनल्लाह, मेरा काम दावत देना, हिदायत अल्लाह का काम। चारों मसलक के लोग इसमें आपके साथ हैं, कैसा लग रहा है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर चारों मसलक के लोग मिलकर काम करने वाले हैं? नहीं, सारे मसालिक के उलमा से हमारी यही गुजारिश है कि वो अपनी नमाज जिस तरह पढ़ना चाहें पढ़ें। मसलकी इख्तलाफ अपनी जगह पर है, उसको रहने दिया जाए। ना मैं आपको छेड़ूं ना आप मुझे छेड़ें। आपको जैसे नमाज अपनी फ़िक्र के मुताबिक पढ़ना है, इमाम आज़म की तकलीद में, इमाम शाफ़ी की तकलीद में, इमाम अहमद इब्न हम्बल की तकलीद में, इमाम मालिक की, आप पढ़ें। लेकिन रोड पे इस वक्त हमें एक होकर रहना है, इसलिए कि इस मुल्क को हमें एक मिल्लत वाहिदा की इस वक्त ज़रूरत है, और वो मिल्लत वाहिदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से समाज बचाओ कमेटी का गठन हुआ है और आप लोग काम करने वाले हैं समाज के अंदर, समाज में फैली बुराइयों को रोकने के लिए किस तरह से काम हो और इसके लिए नौजवान को एक्टिव किस तरह से किया जाए, तो इसको आगे किस तरह से आप एक्टिव करेंगे और नौजवान को कैसे जोड़ेंगे इसमें? अभी जिस तरह जो बातें हुई हैं, सभी लोग जितना अहिम्मत है सब हाजिर थे, और इंशाअल्लाह बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से इसमें मेहनत किया जाएगा। इंशाअल्लाह ये भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इस पर मेहनत और मशक्क़त ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। शुक्रिया। तो आपने देखा आज एक बहुत ही अहम प्रोग्राम आज़ाद मैरिज हॉल में समाज बचाओ कमेटी का गठन हुआ, और समाज बचाओ कमेटी के गठन के साथ ही जमशेदपुर के तमाम नौजवानों को जोड़ने के लिए इसमें रखा गया है, और तमाम नौजवान इसमें किस तरह से एक्टिव होकर काम करें। और समाज बचाओ कमेटी का यही काम रहेगा कि जिस तरह समाज के अंदर फैली बुराई हो या फिर शादियों के अंदर, निकाहों के अंदर हो रहे खुराफात हो, उसको किस तरह से रोका जाए, जहेज़ के लेन देन के मामले को किस तरह से रोका जाए, इन तमाम चीज़ों पर समाज बचाओ कमेटी काम करने वाली है इंशाअल्लाह। बाजार अब आपके घर के पास, अब आपके मोहल्ले में खुल चुका है सबसे सस्ता बाजार, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी के जरूरी सामग्री की खरीदारी करने पर मिलेगा 5% से 20% तक का डिस्काउंट, और साथ ही खरीदारी पर मुफ्त पेट्रोल और डीजल के कूपन्स भी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अब आपके मोहल्ले के जवाहर नगर रोड नंबर 17 अंजान कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने केरला पब्लिक स्कूल मानगो के बगल में खुल चुका है स्मार्ट ग्रुप का सस्ता बाजार,
जो आपको हर खरीदारी पर देगा बेहतर उपहार और जहां आपको मिलेगा किफायती दर में घर चलाने के लिए जरूरी सामग्री। तो एक बार जरूर पधारें मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 के सस्ता बाजार में।